be God with the glory of his resurrection, who has made Christ our Lord, our Lord, and divine nature to be honored with the and power of his God. Good morning, brothers and sisters. Let us offer this Mass
ఈ ఉద్దేశాల కొరకు దేవుని సమర్పణ చేసుకుందాం. Thanks you, Master of Holy Trinity, for all the blessings received offered by Anthony, Heaven, Kumar and Louisa. Thanks you, Master, Sacred Heart of Jesus, for the perpetual health, invoking the blessings and special intention offered by M. Krishna Rao and family. For the departed soul of Doreen Gabriel, offered by Anthony and family. For the departed soul of Doreen Gabriel, offered by Barbara Reddy. For the departed soul of Vincent Francis, offered by Veena Mary and family. Thanks to Master Sacred Heart of Jesus on his enthronement day, offered by Mrs. and Mr. Rex Harry Prasad and family. Thanks to Master Eucharistic King for the prayers received, offered by Madhu Michael and Sheila and family. Thanks to Master Corpus Christi and invoking the blessings on children to grow in faith and for special intention offered by Buddha Sunita and family. ఈ ఉద్దేశాలు ప్రభు చేతులు సమర్పణ చేద్దాం. మన ప్రత్యేక ఉద్దేశాలు కూడా ప్రభుగా అర్పించుకుంటూ ఈ బలిపీఠంపై సమర్పణ చేసి మనల్ని మన కుటుంబం దీవించే అభిషేకం అనుగ్రహించుకోమని ప్రార్థించుదాం. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाममुना మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసం మీ అందరితో ఉండుగాక. తల్లి శ్రీ సభ ఈ రోజున క్రీస్తు పరమ పవిత్ర శరీర రక్తముల మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉంది. దివ్య సప్రసాద పండుగ. Today we are celebrating the most holy body and blood of Christ. The institution of the Corpus Christi as a feast in the Christian calendar originated in Belgium through the work of Juliana of Liege, who was born in 1193. Juliana was a nun and mystic who had a series of visions in which she was instructed by our Lord to work to establish a liturgical feast for the Holy Eucharist. Soon after her death, Pope Urban instituted the Feast of Corpus Christi for the Universal Church in 1263. At the Last Supper, Jesus transformed the bread into his body, similarly the wine into his blood. Christians have adopted the Eucharist as a primary form of their worship. According to the author of the letter to the Hebrews, Jesus' sacrifice is far superior because he has shed his own blood for redemption of his people. In the Gospel, the disciples make preparations for the Last Supper, during which Jesus institutes the Eucharist. The Eucharist is the summit of a Christian life. Only in the Eucharist we can receive the abundant blessings, the blessing of the body and blood of Jesus Christ. Let us acknowledge our own sinfulness for not respecting, honoring the Holy Eucharist and ask the Lord to forgive us. ఈ పరిశుద్ధ ఘడియలో దివ్య సప్రసాదం పట్ల మనకున్నటువంటి బాధ్యత రహిత జీవితం, మనకున్నటువంటి భక్తి లేని జీవితం, దివ్య సప్రసాదం పట్ల మనము చూపని భక్తిగా ఆ ప్రభు క్షమాపణ కోరుతున్నాం. దివ్య బలిపూజ ద్వారా దివ్య సప్రసాదం స్వీకరించినప్పుడు మన జీవితాలు ఫలభరితం చేయమని వేడుకుంటూ చేసిన పాపాలకే పశ్చాత్తాపడతాం.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ప్రభువా దయ చూపుము, క్రీస్తువా దయ చూపుము, ప్రభువా దయ చూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీ అద్భుతములైన క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మీ కుమార రక్షణదాయకమైన మరణములకు సంగీతమును మాకు ప్రసాదించితివి.
పవిత్రములైన అతని శరీరక్తములను యోగ్యమైన విధముగా పూజించుచు అతని రక్షణ ఫలము నుంచి మన గురించి భాగ్యమును మాకు ప్రసాదింపుమని మేము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మీతో కలిసి పవిత్ర ఆత్మతో సహా యుగయుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువు మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. యాభై మీకు నియమములు ప్రసాదించుచు మీతో చేసుకున్న నిబంధనకు సంబంధించిన రక్తికి మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 24వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు. మోషే ఇశ్రాయేలీయుల కడకు వెళ్ళి యాభై చేసిన నియమములను చెప్పిన విధులను వారికి వివరించారు. దానికి వారందరూ ఒక్క గొంతుతో 50 చెప్పిన నియమములన్నిటినీ మేము పాటించుము అని పలికిరి. మోషే 50 చేసిన నియమములన్నిటినీ లిఖించారు. మర్నాటి ప్రొద్దుట కొండపాదు దగ్గర పూజాపీఠంలో నిర్మించారు. ఇశ్రాయేలీయుల 12 గోత్రములకు గుర్తుగా 12 శిలలను ఎత్తెను. అప్పుడు మోషే దహన బలులు సమర్పించుటకు, సమాధాన బలులుగా కోడెలను వధించుటకు ఇశ్రాయేలీయులతో పడుచువాళ్లను కొంతమందిని పంపారు. మోషే కోడెల నెత్తురులో సగం పల్లెంలో పోసి మిగిలిన సగమును పూజాపీఠం పైన చల్లారు. అతడు నిబంధన గ్రంథము చదివి ఇశ్రాయేలీయులకు వినిపించారు. వారు 50 శాసనములెల్లా మేము అనుసరించుము, మేము ఆయన విధేయమై ఉందుము అని అనేది. అప్పుడు మోషే పల్లెంలోని నెత్తురు ఇశ్రాయేలీయుల మీద ప్రోక్షించి 50 ఈ నియమమును ప్రసాదించుచు మీతో చేసుకున్న నిబంధనకు సంబంధించిన రక్తము ఇది అని అనేది. ఇది ప్రభువు వాక్కు.
రెండవ పఠనము పునీత చిన్నప్ప గారు ఫిబ్రవరికి రాసిన లేఖ 9వ అధ్యాయము వచనములు 11 నుండి 17 వరకు. కానీ క్రీస్తు ఇటనున్న సద్విషయములకు ప్రధాన యాజకుడుగా వచ్చి గుడారమున ప్రవేశించను. మరింత శ్రేష్టమును సంపూర్ణమునైన అది మానవ నిర్మితము కాదు, అనగా ఇహలోక సృష్టికి చెందినది కాదు. క్రీస్తు ఈ గుడారమున ప్రవేశించి అది పవిత్ర స్థలమును శాశ్వతముగా చేరినప్పుడు బలిని అర్పించుటకు గాను మేకల యొక్కయు దూడల యొక్కయు రక్తమును తీసుకొని పోలేదు. తన రక్తముని తీసుకొని పోయి మనకు శాశ్వత రక్షణను సంపాదించు. మేకల యొక్కయు ఎద్దుల యొక్కయు రక్తమును దండింపబడిన బూడిదయును మైలపడిన వారిపై చల్లబడినప్పుడు అది వారికి శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు పవిత్రులను చేయు. అట్లయినచో ఇక నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తనను తాను దేవుడికి నిర్దోషిగా అర్పించుకొనిన క్రీస్తు యొక్క రక్తమును నిర్జీవ క్రియలను విడిచి సజీవ దేవుని సేవ చేయుటకు మన అంతఃకరణములను ఇంకనూ ఎంతగానో శుద్ధి చేయును కదా. ఈ కారణము వలనని దేవుని పిలుపును పొందిన వారు దేవునిచే వాగ్దానము చేయబడిన శాశ్వతమైన వారసత్వమును పొందుటకు గాను క్రీస్తు యొక్క క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు. మొదటి నిబంధన కాలమున ప్రజల చేసిన దోషముల నుండి వారిని విముక్తులను చేయగల ఒకానొక మరణమును సంభవించినట్టున ఇది సాధ్యం. ఇది ప్రభుత్వ పునీత మార్కు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 12 నుండి 17 వరకు మరియు 22 నుండి 26 వరకు. పాస్కా బలి సమర్పించు పులియని రొట్టెల పండుగ మొదటి దినమున శిష్యులు యేసు వద్దకు వచ్చి, మేము ఈ ఖచ్చిత పాస్కా భోజనమును సిద్ధపరచగోరుచున్నారు అని అడిగింది. అప్పుడు ఆయన 2 శిష్యులను పంపుచు, మీరు పట్టణంలోనికి పండు, అచ్చట కడవతో నీటి తీసుకొని వచ్చి ఒక మనుష్యుడు మీకు ఎదురు పడను. మీరు అతన్ని వెంబడించి అతడు ప్రవేశించిన ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంటి యజమానితో, నా శిష్యులతో నేను
పాస్కా భోజనం భుజింపవలసిన అతిథిశాల ఎక్కడ అని మా గురువు అడుగుతున్నాడు అని చెప్పుడు. అప్పుడు అతడు మేడపై సిద్ధపరపబడిన విశాలమైన గదిని మీకు చూపును, అందు మనకు పాస్కా భోజనమును సిద్ధపరపుడు అని చెప్పాను. 22వ వచనం. వారు భుజించుచుండగా యేసు రొట్టెను అందుకొని ఆశీర్వదించి త్రుంచి తన శిష్యులకు ఇచ్చుచు, దీనిని మీరు తీసుకొని భుజింపుడు, ఇది నా శరీరము అనేను. తర్వాత ఆయన పాత్రమును అందుకొని కృతజ్ఞతాస్తోత్రములు చెల్లించి వారికి అందించాను. దాని నుండి వారు అందరూ త్రాగారు. యేసు వారితో, ఇది అనేకుల కొరకు చెందబడనున్న నూతన నిబంధన యొక్క నా రక్తం. ఇది మొదలు దైవరాజ్యంలో ద్రాక్షరసము నూతనముగా పానం చేయ రోజు వరకు దీనిగా త్రాగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని వారి స్తుతి గీతం పాడిన పిదప ఓలీవు కొండకు వెళ్ళిరి. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు మనము ఒక అద్భుతమైన పండుగని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. దివ్య సప్రసాద పండుగ. క్రీస్తు ప్రభుని పరమ పవిత్ర శరీర రక్తముల పండుగ. దివ్య సప్రసాదము క్రైస్తవ జీవితానికి కేంద్ర బిందువు. దివ్య పూజ, దివ్య సప్రసాదము లేని రోజు అనేది మనం లేదు అని అంటే అది ఎంతో భయంకరంగా ఉంటూ ఉంది. ఒక్క పెద్ద శనివారం తప్ప మిగతా రోజు అన్ని సంవత్సరం అంతా ప్రతి క్షణము 24 గంటలు ఈ భూప్రపంచంలో దివ్య పూజ నెరవేర్చబడుతూ ఉంది. దివ్య సప్రసాదం ద్వారా యేసు క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండాలని ఆశపడ్డారు. అందుకే మత్తయి సువార్త చివరి వచనములో మనం వింటాం, లోకాంత్యం వరకు మీతో ఉంటాను అని ఆ యేసయ్య మనకు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈనాటి 3 పట్టణాలు గమనించి ఉంటే ఒక పదము 3 మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అది నిబంధన. దేవుడు మానవుడితో చేసుకున్న నిబంధన, పాత నిబంధన. మనము విన్నాం నిర్గమ కాండంలో, హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖలో, సువిశేషంలో క్రొత్త నిబంధన, నూతన నిబంధన అంటూ మనం వింటూ ఉన్నాం. దేవుడు మానవ జాతితో నిబంధన చేశాడు. ఆ నిబంధనని తన జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లా, ఆ నిబంధన గురువుని చూసినప్పుడల్లా దేవుడు నిబంధన గుర్తు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఉదాహరణకి నోవాతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు. జల ప్రళయంలో సమస్త భూప్రపంచ మానవ జాతి వినాశనం అవుతారు. కానీ దేవుడు అంటాడు, తాను చేసిన ఈ పనికి చింతించి ఇక నుండి సమస్తము నాశనం చేయను. ఏ వ్యక్తి అయితే పాప జీవితం కొనసాగిస్తాడో ఆ వ్యక్తి నాశనం అవుతాడు, కానీ సమస్త ప్రజానీకం నాశనం అవ్వదు. నేను ఈ నిబంధన చేస్తూ ఉన్నా, దాని గురుతుగా ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సు పెరుగుతున్నా అని దేవుడు నిబంధన చేశాడు. దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ గుర్తు చూస్తాడు, ఇంద్రధనస్సు చూస్తాడు, దాన్ని గుర్తు చేస్తాడు. ఎప్పటికీ సమస్త మానవాళిని ఈ జల ప్రళయంతో తుడిచిపెట్టను అని జ్ఞాపకం చేస్తాడు. అబ్రహాముతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు. ఈ అబ్రహాముతో సున్నతి నిబంధన చేశాడు. ఈ అబ్రహాముతో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఈ నా ప్రజ తెలవడానికి ఈ సున్నతి మగవారందరికీ ఈ సున్నతి చెయ్యాలి అని దేవుడు చెబుతాడు. దాని ప్రకారంగానే ఈ సున్నతి గుర్తిస్తాడు. ఒక రోజున అబ్రహాము కుమారుడిని దేవుడు దూత పరిగెడతా ఉంది చంపేయడానికి. అది గ్రహించిన అబ్రహాము అతని భార్య భయాందోళన చెంది గబగబా పరిగెత్తుకు వెళ్ళి ఆ అబ్బాయిని పట్టుకొని సున్నతి చేస్తారు. సున్నతి చేసినప్పుడు ఆ రక్తము చెందించినప్పుడు ఆ రక్తముతో నిబంధన జరిగింది. అప్పుడు అబ్రహాము వారి యొక్క జాతి అంతా కూడా ఈ నిబంధనకి గుర్తుగా ఉండిపోయారు. మోషేతో నిబంధన చేశాడు. ఆ నిబంధన విశ్రాంతి దినం. ఈ విశ్రాంతి దినమును పాటించాలి అని దేవుడు నిబంధన చేశాడు. ఒకసారి ఒక సహోదరుడు విశ్రాంతి దినం రోజున ఆ అడవులకు వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టు నరికి
ఒక మూట పెట్టి తలగని పెట్టుకుని ఇంటికి వస్తా ఉన్నాడు. ఎవరు వెళ్ళి చెప్తారు మోషేలో, మోషే ఈ నిబంధన విశ్రాంతి దిన నియమం పాటించలేదు. ఆ సహోదరు చెప్పినప్పుడు మోషే అడుగుతాడు దేవుడి, ప్రభావ ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు అతని సందేయమంటాడు, సింపుల్ సందేయమంటాడు. నిబంధన చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సమస్త ప్రజావళితో దేవుడు నిబంధన చేశాడు. ఆ నిబంధన యేసుక్రీస్తు గుర్తు ఏంటి? ఈ దివ్య సత్ప్రసాదము. ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ద్వారా దేవుడు ఈ ప్రపంచ మానవ జాతితో నిబంధన చేశాడు. ప్రతి వారం ప్రతి రోజు కూడా ఈ నిబంధన గుర్తుని మనం ధరించి ఉన్నప్పుడు మనం ఏమీ చేయదు, మనం ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. దివ్య సత్ప్రసాదం అనే గుర్తు మన జీవితంలో ఉంటే ఈ లోకం ఏమీ చేయలేదు. అందుకే దావీదు చూడండి, ఆ గొల్యాతు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఆ గొల్యాతు అంటున్నాడు, సున్నతి సంస్కారం లేని ఈ నీచుడికి ఎందుకు భయపడతా ఉన్నాం? మనమంతా సున్నతి పొందాం, ఆ నిబంధనలో ఉన్నాం, దైవ నిబంధనలో మనం ఉన్నామని ఏదో ధైర్యంతో ముందుకు సత్తు వేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం మనకి నిబంధన గుర్తుగా ఉంది. అందుకే అన్నిసార్లు దేవి పూజలు పాల్గొని దివ్య సత్ప్రసాదం లోపలికి ఉండాలి. ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ఎందుకు ప్రభు స్థాపించాడు? ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ద్వారా మొదట యేసు ప్రభు యొక్క మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, రెండవదిగా ఈ దివ్య సత్ప్రసాదము మన జీవితాలకి ఆ ప్రభు సన్నిధిని అనుగ్రహిస్తూ ఉంది కాబట్టి, మూడవది ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ద్వారా మనము ఆత్మీయ మేలు భోజనం పొందుతూ ఉన్నాం. మన ఆత్మ రక్షణకి నాంది పలుకుతూ ఉంది. ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ద్వారా ఆ యేసుక్రీస్తు మనతో ఏకమైపోతున్నారు. దివ్య సత్ప్రసాదం స్వీకరించినప్పుడు దేవుడు మనతో, మన ప్రభుతో ఒక్కటైపోతూ ఉన్నాం. అందుకే దివ్య సత్ప్రసాదము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఎంత భక్తి మనం ఇస్తూ ఉన్నాం, ఎంత ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నామని ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో చాలా మంది ఈ దివ్య సత్ప్రసాదములు నిజంగా ప్రభు ఉన్నారు, దివ్య సత్ప్రసాదములు ఆ యేసయ్య ఉన్నారని ప్రశ్నించేవారు చాలా మంది ఉంటూనే ఉన్నారు. ఈ దివ్య సత్ప్రసాదము అనే ఈ నిబంధన ద్వారా ఆ యేసు ప్రభు తన ప్రశస్త రక్తమును కార్చి ఆ గురు తీశాడు. ఆది నిర్గమకాండం విన్నట్టుగానే జంతు బలులు ఎద్దుల రక్తమును మోసి దాన్ని పోసి రక్తము 2 పాత్రలు తీసుకొని ఒక పాత్ర నుంచి పీఠంపై చల్లి, తర్వాత మీరంతా దైవ నియమము పాటించాలి, దేవుడి ఆజ్ఞలు శిరస్స వహిస్తున్నప్పుడు అందరూ తప్పకుండా వహిస్తాం అన్నప్పుడు ఆ రక్తమును ప్రజలపై చిలకరించాడు. అది జంతు బలి, అది ఆ ఎద్దుల యొక్క రక్తం. కానీ నూతన వేలకు వచ్చేసరికి యేసుక్రీస్తుని ఒక బలిగా, ఒక బలి పశువుగా, ఒక బలి వస్తువుగా ఆ ప్రభువే మారిపోయి తన ప్రశస్త రక్తమును మన రక్షణ కొరకు తను కాల్చుకున్నాడు. అందుకే ఈ నూతన నిబంధన ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో మనం అమేకమై బ్రతికినప్పుడు ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం ద్వారా శక్తి బలం మనం పొందుకొని ఆ ప్రభు నిబంధనలు ఏకమవుతూ ఉన్నాం. ఈ దివ్య సత్ప్రసాదం పట్ల ఈ రోజులు చాలా మందికి అవమానాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దివ్య సత్ప్రసాదము అంగీకరించిన వారు, దివ్య సత్ప్రసాదము ఆరాధించిన వారు ఎంతో మంది ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ బెల్జియం ఆ సహోదరి అమ్మగారికి ప్రభు పదే దర్శనమయ్యారు. ఆ దర్శనంలో ఒక వెలుగుతున్న చందమామని, ఆ వెలుగుతున్న చందమామలో ఒక నల్లని మత్స్యని చూపించాడు ప్రభు. అది పదే వస్తూ ఉంది. ఎందుకు వస్తూ ఉంది అని ఆమె అర్థం కావడం లేదు. ఉపవాస ప్రార్థన చేసింది. ప్రార్థన చేశాక ఆ ప్రభు తెలియపరిచారు. ఆ వెలుగుతున్న చంద్రుడు తిరుసభ, శ్రీసభ, ఆ నల్లని మత్స్య ఈ తిరుసభలో, మన తిరుసభలో దివ్య సత్ప్రసాదం పట్ల బాధ్యత లేకుండా, ఆరాధన లేకుండా జీవిస్తా ఉన్నాం. ఆ పండుగ ఒకటి ఏర్పాటు చేయకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నలు మత్స్య కనబడింది అని ప్రభు తెలియజేసినప్పుడు తర్వాత పాపు గారు ఈ వార్త తెలుసుకొని అక్బర్ పాపు గారు 12వ శతాబ్దంలో ఈ దివ్య సత్ప్రసాద పండుగని స్థాపించి ఒక విశిష్టమైన ఆరాధన జీవితం నెలకొల్పి ఉన్నారు.
గ్రామంలో మనం చూస్తే పందిళ్ళ పండగ అంటాం ఈ రోజు పందిళ్ళ పండుగ అంటే ఒక్కొక్క మూలలో గ్రామంలో ఒక పందిరి వేసేవారు. ఆ పందిరి వేసి అంతా డెకరేషన్ చేసి దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని ప్రదక్షిణగా తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టి ఆరాధించి స్తుతించి వాక్యం పంచుకొని ప్రతి మూలకి ఆశీర్వాదంతో ఆ గ్రామంతా దీవించేవారు. ఈ రోజు పందిళ్ళ పండుగ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. మనం కూడా సాయంకాలం మన ఈ చుట్టూరా కూడా దివ్య సత్ప్రసాదంతో ప్రదక్షిణగా వెళ్ళబోతూ ఉన్నాం. దివ్య సత్ప్రసాదమును మనం ఎప్పుడూ ఆరాధించాలి. గుడిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ మందస్సంలో 24 గంటలు ఆ యేసయ్య వాస్తవమై ఉన్నారు. దివ్య సత్ప్రసాదములు నిజముగానే యేసు ప్రభువు శరీరము, రక్తము, ప్రాణము, ఆత్మ అన్నీ కలగలిసి ఉన్నాయి. ఈ అప్పములని పూజలు గురు కాన్సన్ట్రేషన్ టైంలో ఆ దివ్య అప్పము దివ్య రక్తం ప్రభు శరీరం రక్తంగా మారుతూ ఉన్నాయి. అది పరిపూర్ణముగా అప్పము తీసుకొని దాని చిన్న మొక్క చేసిన ఆ చిన్న మొక్కలో కూడా యేసు ప్రభు నిండైన దైవ మానవ రూపం అప్పములో ఉంటూ ఉంది, ఆ సత్ప్రసాదంలో ఉంటూ ఉంది. అందుకే దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని భక్తియుతముగా లోపలాలి పరిశుద్ధ హృదయంతో స్వీకరించాలి. ఆ ప్రభుని ఎప్పుడు మనం ఆరాధన చేయాలి. వారు అనుకునేవారు, మనకు తెలుసు కదా, ఒక నాస్తికుడు ఈ దివ్య అప్పంలో దేవుడు ఉన్నాడా, అంత పెద్ద దేవుడు ఇచ్చిన అప్పుడు ఎలా ఉంటాడని వాడు ఎంతగానో గర్వంతోటి అంతటి వాటితో సవాలు చేస్తాడు. తర్వాత తన దగ్గర ఉన్న గాలిని 3 రోజులు భోజనం పెట్టి ఆ గడ్డి వెళ్ళకుండా ఉపవాసం ఉంచుతాడు. అందులో ఈ పండుగ రోజు ముందు రోజు 3 రోజులు అలా వచ్చిన తర్వాత దివ్య సత్ప్రసాదమును పట్టుకొని అంతని వారు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఆ గాడిని తెచ్చి ఒకవైపు కట్టి ఒక నీళ్లు పెట్టేసి అలా చూస్తూ ఉంటాడు, దాన్ని వదిలేస్తాడు. విచిత్రంగా ఆ 3 రోజులు దాహంతో ఉన్న ఆకలితో ఉన్నది మర్చిపోయి ఆ సత్ప్రసాదం ముందుకు వెళ్ళి మోకరించి ఆరాధించింది. నాస్తికులంతా పారిపోయాడు, కంగు తిన్నాడు. అక్కడ జనమంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ గాడిదకి ఉన్న ఆ గౌరవం ఆ గాడిదలో ఉన్న ఆ బుద్ధి మనుషులకి మనకి లేకుండా పోయింది ఏంటి అని వారంతా పశ్చాత్తాపడి ఆ ప్రభుని స్తుతించారు, కనపరిచారు. ఇంకా మనం చూస్తే చాలా మటుకి యూకరిస్టిక్ మిరకిల్స్ ఈ ప్రపంచం జరుగుతూ ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు నిజముగానే వాస్తవముగానే దివ్య సత్ప్రసాదంలో ఏం చేసి ఉన్నామని ఎన్నో అద్భుతాలు. We all believe that Jesus Christ is really, truly and substantially present in the whole Eucharist. In the 8th century, miracle of Lanciano. In the 8th century, a priest in Lanciano, Italy, was experiencing doubts about the real presence of Jesus in the Eucharist. In the middle of the saying of the Mass, he said the words of consecration, "This is my body, this is my blood," and saw the bread and wine transformed into real human flesh and wine transformed into the blood. The blood coagulated into 5 globules, where the belief should be representative of the 5 wounds of Christ. Word of the miracle quickly spread. The local archbishop launched an investigation and the church approved this miracle. The flesh is still preserved to this day. In 1971, this happened in 720 AD. In 1971, for so many years, analysis was conducted and concluded that the flesh was cardiac tissue. The blood appeared to be fresh blood. If at all you go to Italy, you can just visit the miraculous flesh and blood in the church of St. Francisco in Lanciano, Italy. In the 13th century, the corporal of Bolsena, a priest who had been experiencing doubts about transubstantiation, was celebrating Mass in Orvieto, Italy. Transubstantiation. The host after the consecration remains as a host. The taste will not be different. The taste is the same, the host is the same, the color is the same. But it is transubstantiated. It is changed, transformed into the body and blood of Jesus Christ.
Soon after he had consecrated the Eucharist, the host started bleeding onto the corporal on the altar. The priest ran to the Pope who was visiting the town and confessed his sin of doubt. The corporal remains on display in the Cathedral of Orvieto. In the 18th century, the host in Siena, Italy. On August 14, 1730, while the Catholics of Siena, Italy were attending a special festival on the eve of the Feast of the Assumption, thieves entered the Church of St. Francis and stole the golden ciborium containing hundreds of consecrated coals. 2 days later, someone noticed something white protruding from the offering box at another church in Siena. The priest opened the box and found the missing coals inside, entangled in cobwebs and dirt. After being cleansed, cleaned as much as possible, the hosts were placed in a new ciborium and taken back to the Church of St. Francis for prayers of reparation and veneration. Since the hosts were dirty, the priest decided not to consume them, but let them simply deteriorate. Over the next few decades, everyone was amazed to see that the hosts did not deteriorate but actually appeared fresh. In the 21st century, the miracle of Chirattakonam, or in our country, on April 28, 2001, there was Eucharistic adoration at St. Mary's Parish in Chirattakonam, India, when suddenly 3 red stains materialized on the host. The priest did not know what to do, and he placed the host back in the tabernacle. A few days later, he retrieved the host to examine it again, and the red stains had arranged themselves to look like the face of a man, Jesus. He quickly found a photographer and had pictures taken of the host. A priest, after the Holy Mass, he wanted to give communion to the sick person. So, after the Mass, he took the host, the communion, and in the breviary, in his prayer book, he kept it and went to give communion. When he opened the breviary, to his surprise to give communion, the 2 pages became blurred. So, my brother and sister, today we can see how the Holy Eucharist is very, very real and realistic. దివ్య సప్రసాదం మన జీవితాలకి చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అని ఈరోజు గుర్తించుకొని గుడిలో వచ్చినప్పుడల్లా మోకాలితోటి ప్రభుని ఆరాధించడం, రెస్పెక్ట్, ఆనర్ చేయడం మనం మళ్ళీ పునరుద్ధరించాలి. మన తాతలు ఎప్పుడు కూడా గుడికి వస్తే మోకాల మీద పడి ఆరాధించేవారు. మనకేమవుతామండి? యాదరిక ప్రపంచం అంతా ఏదో భక్తిగా లేక భక్తి లేకనో గుళ్ళకి వస్తాం, బెటర్ చేస్తాం తెలుసా, మీకు అంటాం కదా, ఇలా అనేస్తాం, జస్ట్ వి బెండ్ అవర్ హెడ్ అండ్ గో. We should remember God is God. He is not a man. He is not a human. That God is present in the Eucharist. దేవుడు మానవుడు కాదు. ఆయన సప్రసాదం అందసములో దేవుడు చేసుకున్నారు కాబట్టి భక్తిగా ప్రవర్తించడం. గుడికి వచ్చిన దివ్య సప్రసాదానికి వచ్చినప్పుడు కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో ఇంకా మనం చేతులు తీసుకుంటా ఉంటాం, కానీ నిజం చేతులు తీసుకోకూడదు. దివ్య సప్రసాదం 4పై తీసుకోవడం మంచిది. మనకి కరోనా కోవిడ్ రావడంతో అలా మారిపోయాము, కానీ పునరుద్ధరించుకొని మళ్ళీ 4పై సప్రసాదం తీసుకోవడం ఆలోచించడం, ఆ భక్తి భావం మనం కలిగి జీవించడం, ప్రభు యొక్క అద్భుత ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుతాం. నిలబడదాం, మన విశ్వాసం ప్రకటించుదాం. పరలోకమును భూలోకమును
ఈ పరిశుద్ధ సమయంలో దివ్య సప్రసాద పండుగ చేసుకుంటున్న మనం ఈ బలిపీఠంపై మనల్ని మనం సమర్పణ చేసుకుందాం. మన కుటుంబములను ఈ బలిపీఠంపై అర్పించుకుందాం. తెలుసవని మాకు గారిని ఆర్డినల్స్ని మేధావులను గురువులను మఠవాసులను కన్యాశ్రీలను సువిశేష బోధకులు అందరినీ కూడా ఈ పీఠంపై సమర్పణ చేస్తాం. అందరూ చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని ఆ ప్రభుకి మన యొక్క విన్నపములని అర్పణ చేసుకుందాం. తెలుగు సప్రసాద పండుగ రోజు ఆ గొప్ప దేవుడు, మా ఆత్మకరుడు, ఆశయకరణ జరిగించేవాడు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకు బలమిచ్చేవాడు, మన జీవితాలను ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడు, తెలుగు సప్రసాద మందసములు నిరంతరం వేచి ఉన్నవాడు. మన ఈ దేశాన్ని, మన ఈ ప్రపంచంలో ప్రభుకి సమర్పణ చేస్తాం. మన దేశ నాయకులను ప్రభుకి సమర్పణ చేస్తాం. మన ఈ విషయాలను, మన మేత్రాసులని, మన మేత్రాలను ప్రభుకి సమర్పణ చేస్తాం. మన అన్ని కుటుంబముల విషయాలను ఆ ప్రభు చేతులు అర్పించినప్పుడు నిత్య సహాయం మనకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. మనకి ఎలాంటి అక్కడ అవసరం ఉన్నా ఆ తల్లి ప్రార్థనతో ప్రభు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. విశ్వసిద్దాం. దివ్య సప్రసాదం ఈ రోజు స్వీకరించేటప్పుడు, నడిపూజలో అప్పం పైకెత్తినప్పుడు మేము మీ కుటుంబం మరొకసారి అర్పించుకోండి. పాత్ర పైకెత్తినప్పుడు మీ కుటుంబంలో మరణించిన వారి పాత్రలో సమర్పణ చేయండి. సప్రసాదం స్వీకరించేటప్పుడు ప్రభువా నేను అయోధ్యని ప్రభువా ఒక్క మాట చాలయ్య, నా ఉదయంలో ఏం చేస్తున్నావు నీకు వందనం ప్రభువా, దాన్ని సంపూర్ణంగా అర్పించుకుంటున్నాం అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ దివ్య సప్రసాదం స్వీకరిద్దాం. మన యువకులను, పెద్దలను, వృద్ధులను, అనాథలను, చిన్నారి బిడ్డలను ప్రత్యేకంగా దీవించి అభిషేకంతో నింపుమని ప్రార్థన చేస్తూ దేవ ప్రసాదం చేత నిలబడే మానవులను ఏలిన వారి మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు. మీ గర్భఫలము యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. పరిశుద్ధ ఆలయమున ఆ ఆత్మీయుల మాకు ఎప్పుడూ మా సమయమును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. కూర్చున్నాం.
ద్వారా నేను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి కలిగిన సర్వేశ్వరుడికి అంగీకారం అన్నట్లా ప్రార్థింపుడు. ఓ ప్రభువా, ఈ మహోత్సవములో అప్పరసములను కానుకగా మీ దివ్య సన్నిధికి తెచ్చితివి. ఈ కానుకలు సూచించు శాంతి సమైక్యములను నీ శ్రీసభకరణతో దయచేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండుగాక. ఈ మనస్సులను ఉన్నతములకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. ప్రభువైన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను మేము మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలయన క్రీస్తు ప్రభు తన అపోస్తులతో కలిసి కరరాత్రి భోజనం భుజించినప్పుడు నిష్కలంక గొర్రె పిల్లగా తనను తాను సమర్పించుకొని నీకొక పరిపూర్ణ స్తుతి బలిని అర్పించెను. దాని రక్షణ ఫలములను యుగాంతము వరకు మేము అనుభవించున్నట్లు ఈ దివ్య బలి క్రీస్తు తన శ్రమల జ్ఞాపకార్థము ఏర్పాటు చేసెను. ఈ విధముగా గౌరవప్రదమైన ఈ దివ్య సంస్కారమందు నీ ప్రజలను పోషించి వారిని పరిశుద్ధత్వమునందు స్థిరపరచుచున్నాము. తద్వారా ఒకే మానవ జాతి ఒకే విశ్వాస వెలుగులో పయనించి ఒకే ప్రేమ బంధములో ఐక్యమగుచున్నది. ఇంతటి అద్భుతమైన దివ్యహారములు సేవించి మేము ఉత్థాన క్రీస్తును పోలి పురోగమించుచున్నాము. కావున దూతలతో ఏకీభవించి మిమ్ము మహిమ గీతముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచబతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా
తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారపోయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము, నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరల వచ్చు వరకు నీవు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణను ఆనంద స్మరించుచు జీవమునకు అప్పము రక్షణ పాత్రను మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖం నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు రక్తమును పాదివారముకు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచబడి మానుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతగా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం, మా ఫ్రాన్సిస్ జగత్ గురువులు, మా అప్పులంతర పీఠాధిపతి గురువులందరితో పాటు మమ్మల్ని ఈ పూజ పెట్టిస్తున్న కుటుంబములను మీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థానమునకు చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మా అందరి కుటుంబంలో మరణించిన వారిని ఈ పూజలు సమర్పిస్తున్న ఆత్మను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ దిక్కులేని ఆత్మను, ఉత్తరించిన ఆత్మను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం, వారి మీద ప్రకాశం చేర్చుకొని మా అందరికీ దయ చూపి దేవుని కనతల్లి వారి మాతో నిత్య సహాయం మాతో వివిధ జోసెఫ్ గారితో, వివిధ పాదు అంతోని వారితో, వివిధ జాన్ మరియు యాని గారితో, వివిధ అపోస్తలులతో, ఆదరణ సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితో జీవంలో భాగము దయచేయు. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరుస్తున్నాము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన ప్రభువైన
పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి, అన్ని విపత్తుల నుండి, అన్ని రోగముల నుండి మమ్ము మా కుటుంబమును రక్షింపు. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని, సమాధానమును ప్రసాదింపు. మీ దయాను గ్రహము వలన పాపము నుండి, శాపము నుండి, రోగము నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు, వ్యాధులకు, బాధలకు గురికాకుడు చేయడు. మేము మోక్షాంతమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలుతో వచించిన ప్రభువైన యేసు ఆ పాపమును వాక్యకివ్వగా మీ శ్రీ సభ విశ్వాసము వీక్షింపు. మీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యం అనుగ్రహింపు. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా, ప్రభుని శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండదు గాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుందాం. సమాధానం. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభు. మన రక్షణార్థమై కలువరిస్తులో తన ప్రాణము త్యాగము చేసి తన అమూల్య ప్రశస్త రక్తమును ధారపోసిన కరుణామయుడు. ఈ గొర్రెపిల్ల ఎందుకు పిలువబడిన మనము ఎంతో ధన్యులం.
క్రీస్తుని ఆత్మమా నన్ను పరిశుద్ధపరచండి. క్రీస్తుని శరీరమా నన్ను రక్షించండి. క్రీస్తుని రక్తమా నాకు తృప్తి కలిగినట్లు చేయగలిగించండి. క్రీస్తుని మందలో భాగమైన నన్ను కడిగండి. క్రీస్తు అనుభవించిన కష్టమా నాకు ధైర్యం కలిగినట్లు చేయండి. ఓ మంచి యేసువా నా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఈ గాయముల లోపల నన్ను దాచుకోండి. నేను ఎడబాయినట్లు చేయకండి. దుష్ట శత్రువుల చేతిలో దొరకకుండా నన్ను కాపాడండి. ఆ మరణ సమయమందు మీరు నన్ను పెంచుకోనండి. నన్ను మీ సన్నిధికి కాచేయండి. అప్పుడు మీ కుడికులతో కూడా ఇంపులేని కాలము నేను నిన్ను స్తుతించుదును గాక. ఆమేన్. Good morning, brothers and sisters. మీ అందరికీ దివ్య సప్రసాద పండుగ శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ యూకరిస్ట్. Thank you, Father. Vishwas. ఈ రోజు మనకి ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ తర్వాత ప్యారిష్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంటుంది. మన విషయాలను పండుగ సిద్ధపడడానికి ప్లాన్ వేయడానికి ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. టుడే వి హావ్ ద ప్యారిష్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఆఫ్టర్ ఇంగ్లీష్ మాస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్యారిష్ annual feast. Today evening after the mass at 6 o'clock we have Eucharistic procession. I request all the parishioners to participate and attend in the procession and receive graces and miracles. మనకి తెలిసే ఉంటుంది సాయంకాలము 6 గంటల తర్వాత దివ్య సప్రసాద ప్రదక్షిణ ఉంటుంది. దివ్య సప్రసాద ప్రదక్షిణ గుణదల మంటలు రూటు మంటలు ఆ దేవాలయంలో ప్రతిరోజు దివ్య సప్రసాదమును ప్రదక్షిణగా తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒక రోజు ఒక కుంటివాడు అక్కడ ఆకులకైనా దివ్య సప్రసాద మందస్సం తన ముందు నుంచి వెళ్తే తనకి స్వస్థత కలుగుతూ ఉందనే విశ్వాసంతో అక్కడ వేచి ఉన్నాడు. ఆ రోజు అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఆ దివ్య సప్రసాదం వెళ్తా ఉంది. ఆ సప్రసాదం అక్కడ చూస్తున్నాడు. మోకాలు అలా తల కిందకు ఆనించి ప్రభుని ఆరాధించి లేచి ఆ కూర్చుని తన లేవగానే ఆ కుంటి తన మాయమైపోయిందట. దివ్య సప్రసాదమని మనం ప్రదక్షిణగా వెళ్తున్నప్పుడు తప్పక అద్భుతం పొందుతారు. అది గ్యారంటీ. ఈరోజు మనం అద్భుతం చూడాలి. ఏ అవసరమే అద్భుతం అనుకోదు. ఈ ప్రదక్షిణ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రభువుకి చూస్తూ ప్రభువానికి వందన స్తోత్రం అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే తప్పక అద్భుతాలు పొందుతాం. లాస్ట్ కలెక్షన్ 8,856 పోయిన ఆదివారం కన్నా 8,156 రూపాయలు. ఉదాహరణగా దేవుడు రెండంతలుగా దీవించిన దాకా. ఒక అనౌన్స్మెంట్. The fourth batch of Diploma in Theology will commence on 22nd June 2024 from 5 p.m. to 8 p.m. at St. Mary's College of Pharmacy, St. Francis Xavier, Secunderabad. For further details, contact the Family of Faith Office at Cash Office for registration. విశ్వాసములు దైవికమైన జ్ఞానం పొందడానికి మీరు ఈ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ వారు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి 22వ తారీఖున సాయంకాలం 5 గంటల వరకు సెకండ్ సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో ఉండి ఆసక్తి ఉన్నవారు అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి. మనకు గొప్పగా బైబిల్ జ్ఞాన పరిజ్ఞానాలను పొందుకుంటూ ఉంటాం. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ మీటింగ్కి అటెండ్ కండి. ఈ వారంతా అద్భుతం వారంగా మారిపోకుండా నిలబడ్డాం. నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయువాడు నా యందును నేను వాని యందు ఉందును అని ప్రభు పలుకుచున్నాను. ఓ ప్రభువా, పవిత్రమైన నీ కుమారుని శరీరమును స్వీకరించి నీ దివ్య జీవనంలో భాగస్వామైతే ఈ రాజ్యంలో చేరి నిత్యానందము పొందు అర్హతను కూడా నాకు ప్రసాదింపమని బ్రతిమాలుచున్నాను. మా ప్రభు క్రీస్తు ద్వారా ఇలా చేయించున్నాము. ప్రభు మీతో గాక. సర్వశక్తుల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దీవించి కాపాడుగాక. సమాధానం వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి.